असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। अभी देख लो सोहणियो सोहणिया का नाश्ता बनता पिया। एक अदद फ्राई अंडा बन चुकिया वे ते नाल बन रही 2 स्लाइस ब्रैड दे। ते मुस्तफा साहब नाश्ते की टेबल ते बैठे ने और उन्होंने मैं नाश्ता बना रही हाँ। मुस्तफा का भी अजीब मिजाज है बई। वो फ्राई अंडा दो जड़े ना स्लाइस के दरमियान रख के खाते हैं। देखो बई हुण की नवे नवे डिज़ाइन बच्चियां ने बना ले ने। मैं फर्स्ट टाइम मैं बना रही हाँ। मेरी मम्मा ने कहा बई इस तरह करके बना दवो। इस तरह का नाश्ता मैं फर्स्ट टाइम ही देखा वे कि फ्राई अंडे नूं 2 स्लाइस के दरमियान रखना। तो चलो जी कोशिश तो मैं की है। हुण भावें मेरे हत्थों डिग ही पवे लेकिन असीं इहनूं बिस्मिल्लाह चलो जी कढ़ लिया वे। ते असीं हुण फड़ाने आ मुस्तफा नूं। मुस्तफा नूं नाश्ता दे के मैं बाहर निकल आई हाँ। अज सुबह जो असीं उठे बड़ी अच्छी धुप्प सी। असीं बड़े खुश हो गए कि लो बई अज तो धुप्प हो गई है तो बल्ले बल्ले। वो मैं एक दिन एक लतीफ़ा पढ़ रही सा कि जोड़े गोरे लोग होंदे ने धुप्प निकलदी है तो कहते हैं डार्लिंग आज हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। तो वो बड़े खुश होंदे ने ते डार्लिंग नूं कहंदे ने कि चलो भी पार्टी होएगी अज। तो साढ़े जोड़े होंगे ना कोई डार्लिंग ना कोई शार्लिंग तो बस भी सीधे सीधे धुआइयां कड्डो। धुप्प जिद्द निकलदी है डार्लिंगां खुश हो जांदियां ने कि बई असी कपड़े धोने ने अज। तो असी एक फेरा धो लिया वो मैं ठप भी ले। तो हुण जिहड़ा मैं दूसरे बैडशीट वगैरह और असी सारे बाथरूम के मैट वगैरह धोते हैं क्योंकि दोनों उपर वाले बाथरूम का भी नीचे वाले बाथरूम का भी मैट धो के पा दिते हैं कि सुक जाएंगे तो फिर असी इन्हों ही दोबारा बिछा देवांगे। लेकिन पर है कि धुप्प हुण चली गई है तो चलो कोई गल नहीं। बरसात नहीं है पिछों बदल शायद आ तो रहे हैं लेकिन अज बारिश की पेशन गोई नहीं है। तो इस तो असी बड़े बेफिक्र होकर कि चलो हवा में सुकते जाएंगे तो असी कपड़े फोल दिते हैं। दूसरा फेरा भी असी पाने वास्ते बाहर आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सोनिया। गुड मॉर्निंग सोनियो। सोनियो क्या कर रहे हैं आप? खाना कर रहे हैं। सोने नाश्ता कर रहे ब्रेकफास्ट है ना। सोने अंदर नाश्ते का टाइम हो गया भाई। मुझे दिखना है। दिखना है क्या देखना है क्या देख रहे हैं आप? यूट्यूब पे देख रहे हो? ओ हो देखो जी 4 बज रहे ने। 2 मिनट ये 3 मिनट बचे ने 4 बजन च और मुस्तफा साहब का चल रहा नाश्ता। तो बाकी असी हुण करन लगे हाँ थोड़ा जा कम। अज एक फैमिली फ्रेंड आ रहे हैं तो उन्होंने वास्ते असी तैयारी कर रहे हैं। कबाब फ्राई करने ने तो नाल असी कुछ होर करांगे। लेकिन नाल नाल मैं अपने मियाँ जी वास्ते अपने पति देव के लिए सेवियां भी पकानियां ने। नमकीन सेवियां उन्होंने पका के देनियां ने और उस तो बाद फिर बाकी का मैं काम करांगी। कबाब फ्राई करांगे नाल असी रोल बनाए ने और नाल बनाने समोसे कीमे वाले समोसे ने और वैजीटेबल रोल ने और उस नाल असी चिकन फ्राई करांगे मैरीनेट करके असी रखिया वे। नाल बड़े सोहने जे नफीस वालियां दे असी बिस्किट्स मंगा ले ने कि उन्होंने तवाज़ो होएगी चाय शाय बनेगी। नाल मेरा सारा खलारा पिया वे पर मैं बस जल्दी जल्दी लगी हुई हाँ कि मैं ये वाला कर लवां। पहले मैं बना लवां सवैयां तो फिर उस तो बाद मैं फिर कबाब फ्राई करांगी। कबाब फ्राई करने शुरू कर दिते ने। देख लो जी क्योंकि मेहमानों की आने 5 बजे का टाइम दिता 4 तो बज गए हैं पर असी सेहत दे लगे हुए हैं दौड़न दौड़ाई में। पसीने मैनू इन्ने पे आते हैं अज ओए होए होए पता दस नहीं सकती कितना पसीना आ रहा मैनू। हालांकि इन्नी गर्मी नहीं है पर काम करो कोई चर्बी जी अंदर कट्ठी हुई है उन्हें पिघलना तो हैगा ही है ना। तो हुण मैं सवैयां कर रही हाँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देना है। तो ये जाएगा जी सवैयां में मैं 2 पा देवांगी। एड क्यूब्स होंदियां चिकन क्यूब्स 2 चिकन क्यूब जाएंगे ये और थोड़ी जब लाल मिर्च जाएगी। तुम स्वाद अनुसार अपने पाते हो कि जितना टेस्ट हो। मेरे हस्बैंड जेडे वो थोड़ी चटपटी चीज़ खाते हैं तो उन्होंने जरा मिर्च विर्च ज़्यादा अच्छी चाहिए होंगी है। इसमें थोड़ी जी काली मिर्च जाएगी और बहुत थोड़ा जहा नमक जाएगा क्योंकि नमक जोड़ा वो भी होंदा है ना इसमें बहुत ज़्यादा नमक वो नहीं जाएगा। तो बस वो उबाल आ गया वे हुण ये शामिल कर देवांगे सवैयां नूं। झटपट सवैयां तैयार हो गई भी। पानी उबलिया वे बस सवैयां विच पा दित्तियां ने ते नाल ही सवैयां तैयार। बहुत ज़्यादा इन्होंने
ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਮਕੀਨ ਸਵਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਸਵਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਮੂ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਮੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਮੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਝਟਪਟ ਸਵਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਕਬਾਬ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬਾਬ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲੀਮੂ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਮਕੀਨ ਸਵਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਕੀਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਮਜਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਜ਼ੀਏ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਵੀ ਵੰਡੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ੀਏ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈਓ ਅਜਰ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਟ ਗਏ, ਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਧਾ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੇਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ 'ਤੇ ਚਲੋ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਾਓ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੀਰਾਬਾਦ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੀਰਾਬਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮ ਆਮਦਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਗੇ, ਉਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, 1500 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀਰਾਬਾਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾੜੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੋੜਾਂਗੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ, ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਾਸਕੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਾਸਕੋ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕੈਥੀਡਰਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਕੈਥੀਡਰਲ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ,
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੈਥੀਡਰਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਚਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਿਚਨ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਚਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਚਾਹ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰਾਂ ਵੇਂ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਓ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹਿਰਲ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ, ਅਸ਼ਾਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਟ ਪੀਟ ਐਟ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ।
ਤੇ ਬਹਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ ਉਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ। ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਜ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਵही वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्ज़ ही क्या जो अदा हो गया। मेरा तो वो हिसाब होया जे कि मैं तुहाडे नाल गल नहीं कर सकी, मैनूं माफ़ चाहनी हाँ। तो इंशाअल्लाह मैं कल वाल पूरी कोशिश करांगी कि मैं तुहाडे नाल गल करां। तो इस तरह मेरा जरिया भी एक मेरा यूट्यूब वेड़ा वे, तुसीं आंदे हो, असीं आपस च गपशप कर लैंदे आ, असीं कदी गाने गा लैंदे आ, असीं कदी माजी नूं याद कर लैंदे आ, असीं कदी हाल दी गल कर लैंदे आ, असीं कदी मुस्तकबिल दे ख्वाब बना लैंदे आ। इस तरह साडा वेड़ा सजदा रहिंदा वे। ते अज मौसम वाकई बड़ा अच्छा वे, बड़ा चंगा पिया लगदा वे। तो इस तो असीं बई दवाइयां बड़ियां कड्डियां ने। हुण मैं बस अंदर जावांगी, तुहाडे कोल चाहांगी इजाज़त, क्योंकि साडे मेहमान बिल्कुल आने वाले ने। तो मैं कबाब वगैरह चुक के काउंटर वगैरह साफ़ कर देवां ताकि फिर मेहमान आन तो असीं उन्हां नाल बैठ के गपशप करिए। हले कपड़े भी वटाने ने जाके फटाफट अच्छी बच्ची बन के जाके ना उत्तों कपड़े वटा के आ जावांगी। तो फिर इंशाअल्लाह मेहमान आएंगे, असीं गपशप करांगे। तो तुसीं जिहड़ा ना मैं इंशाअल्लाह होर भी गल करांगे असीं इस हवाले दे नाल, पर तुसीं कॉमेंट करना ना भुल्लिओ, किसी ना किसी हवाले दे नाल तुसीं कॉमेंट जरूर करिओ। ते कॉमेंट दे नाल क्योंकि असीं फिर जोड़ने आ, साडा फिर अगली गलबात दा जिहड़ा ना साडी राह हमवार हुंदी है कि बई तुसीं इह कॉमेंट कीता। होर भी कॉमेंट आए ने, पर मैं एक दफ़ा इस तरह हुंदा वे कि मैं जदों बनाण लगनी आ ना, एक दफ़ा मैं खोल के पढ़ लैंदी हाँ कि किहदे किहदे कॉमेंट आए ने, थोड़ा जिहा लुब्बे लुबाब मैनूं पता चल जांदा। लेकिन अज मैं बिल्कुल खोल के नहीं पढ़ सकी हाँ कि बिल्कुल वो जिहड़े थोड़े बहुत मेरे जहन च ने ना वही मैं दोहरा दिता वे। तो इस तो उज़मा दा कॉमेंट पूरा उज़मा ने कूफा दे हवाले ना और करबला दे हवाले ना फ़लस्तीन दे हवाले ना लिखिया सी, पर मैनूं हुण बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो माज़त चाहनी हाँ तुहाडे कोलों। तो लो भी अपनी सेवियां जड़ियां ने ना असीं इत्थे पईयां ने बेयारो मददगार, इनू खाइए। तो फिर मिलने तुहाडे नाल एक नवीं गल दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।